मोर प्रिय छात्र छात्री मानू शुभेच्छा शुभ सकाळ। आशा करुचे आपण मानकर परिवार तथा बंधु बांधव माने समस्ते भलरे रही थिबे। तेणु जय जगन्नाथ, समस्ते भलरे रुहंतु एवं आपण मानकर सांगसाथी माननकु निहाते वीडियोटी को शेयर करंतु, लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, जहा फଳରେ आपण मानकर सांगसाथी माने विषयटू जानि परिबे एवं चिर उपकृत हेबे। तेणु आम पढ़ुलु पिला माने जो तुम रही द्वितीय वर्षर ओडिया एवं तार गद्य विभाग लास्ट विषय पढ़ुलु। विषयटी हूँ स्वाधीन देश गोलोक बिहारी धल। तेणु जो विषय रही ना स्वाधीन देश शिक्षा चिंता एवं लेखक होती प्रोफेसर गोलोक बिहारी धल। तेणु से एकाधार जड़े थे भाषाविद, अनुवादक, भ्रमण साहित्यकार, प्रबंधकार। तेणु आज जो विषय रही जो स्वाधीन देश शिक्षा चिंता तांकर प्रबंध हूँ ना विचार आलोचना, हाँ कि नहीं, तांकर विचार आलोचना प्रबंधरू आसी अच्छी हाँ कि नहीं। तेणु आज जो विषय स्वाधीन देश शिक्षा चिंता एटा कौ विषय आसी ना विचार आलोचना प्रबंधरू आसी अच्छी। तेणु देख पिला माने केते पर्यंत पढ़ीलु तुम जापर। तेणु कौट आसी विचार आलोचना पुस्तक आसी अच्छी। तेणु आम पढ़ीलु केते पर्यंत ना जो देश देख जो देश मौलिक पुस्तक लेखा हो पार ना से देश कौन मौलिक चिंता स्मरण हो पार ना। आज जदि लेखक कहते आम जब मूल विषयटी को जब न पढ़ा तेरे जब मूल विषयटी को आम पढ़ी ता विषय जब किसी लिखि न पार तेबे आमर कौन प्रकार मन में कौन भाव में मौलिक चिंता कदापि आसब ना बोली लेखक कहते स्मरण हो पार ना बोली लेखक कहते। जदि पिला जदि प्राथमिक स्कूल नोट बही पढ़े, परीक्षा पास करिवार आधुनिक कौशल मान शिखे, बहिर ज्ञान अनुसंधान न करी प्रश्नपत्र केउठी रही सही अनुसंधान अनेक समय कटाए तेबे ज्ञानार्जन करिवा ता पक्षरे संभव हेब कौठ बुझिपार। तेणु आम जदि सब बेले कौन कर नोट बही बा कौटी नोट बही कौटी परीक्षा किभली कौशल आम पास करवा से प्रति जदि आम मन बढ़ा एवं मूल बही को जदि पढ़ा ना तेबे आमर ज्ञानर कौन हेब ना बा ज्ञान हेब ना बोली लेखक कहते बा आउ कौन हेब ना आमर कौन हेब अनुसंधान अनेक समय कटे बा ये प्रश्नपत्र अनुसंधान समय जब अनेक समय कटाइब तेबे ता पाखरे कौन हेब ना ये ज्ञान ता पाखरे संभव हेब ना बोली लेखक कहते। एबे आंध्र प्रदेश रे जड़े छात्र कही ना देख एबे आंध्र प्रदेश जड़े छात्र प्रश्नपत्र बिकी 10,000 टंका लाभ उठाई कथा सेठिका विधानसभा रे विचार हो कौटिकार आंध्र प्रदेश गोटे पिला कौन कर प्रश्नपत्र को बिकी केते टंकार 10,000 टंकार। पिला एटा मत मन रखी तुम सर्ट क्वेश्चन थी पारे केते टंका कौ प्रदेश ना आंध्र प्रदेश केते टंकार ना 10,000 टंकार बिकी से कौन कर प्रश्नपत्र बिक्री अच्छी एवं से कौन कर से कथा कौन होता विधानसभा कौन होता ना आलोचना कर विचार आलोचना कर जड़े स्कूल शिक्षक खोलाखोली गोटे प्रबंध लिखिं जदि आजिकल कौन अनुष्ठान बहुत छात्र खूब भल फल देखाई था तेबे से प्रकार फल को सन्देह चक्षुरे देखा हेब। आज स्कूल शिक्षक कहते जो स्कूल आज भल रिजल्ट होती भल जदि फल आसी जदि से कौन कर गवेषणा कर परीक्षा को देखा तेबे तार सन्देह गुड़िक कौन हो जानवा आम पाइपर। पिला खूब भल कर शुणिला मात्रे आमे जदि ताकू सन्देह करने को आरंभ करूँ पाठ पढ़ारे परिणति जदि या हुए तेबे से प्रकार पाठर मूल्य कौन अर्थात कहबार अर्थात होचे लेखक कौन कहते ना जदि आम पिला भल नंबर रखिले और ता ऊपर जदि आम गवेषणा करूँ परीक्षा पद्धति विषय जानिलु तेबे
ତାର ରହସ୍ୟ ତାର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଠର ସେଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ତାର ଲାଭ କ'ଣ ବା ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଅଛନ୍ତି। ଜୀବନଟା କେବଳ ସିନା ସନ୍ଦେହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସନ୍ଦେହରେ ଶେଷ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବଢ଼ୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆଜି ଏତେ ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷାର ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ରେ ପାସ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, କେହି ଆଉ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା 30 ମାର୍କ ନା କ'ଣ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ 100 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲୁ। ଏବେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମେ ଏଠି 20 ମାର୍କ ପୁଣି ଦେବ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ 80 ମାର୍କ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ସହଜ ହେଇଗଲାଣି ସେଇଟା। ତେଣୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ପାସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଗୋଟିଏ ମୂଳ ବହିକୁ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଫେଲ୍ ରହିଥିଲେ ଭଲ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାଟେ ଡରିକି କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବ, ହଁ କି ନାହିଁ ରେ? କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି କ'ଣ ହେଲାଣି ଉଠି ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ନା ପାଠଟିକୁ ସହଜରେ ଆଜି ପଢ଼ି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ପାସ୍ ହେଇଗଲୁଣି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ତ ସେଇଭଳି ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଇନର ପଢ଼ୁଛୁ, ମାଇନର ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲା ସେ ଚାଲିଲା, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ନଥିଲା ବି ଏବେ ଚାଲୁ ହେଲା। ଆଜି ଯଦି ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଥିଲା ସେ ବି ଏବେ ଚାଲୁ ହେଲା। ଏହିସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଗେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣା ନଥିଲା ତାହା ଏବେ ଶୁଣାଗଲା। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆଗରେ କିଛି ଶୁଣା ନ ଯାଉଥିଲା ତାହା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଶୁଣାଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବହି ବିକ୍ରି ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ ବିଶେଷ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଛି। ଖାଲି ଯେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଠକାଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସାର କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ବା ଶିକ୍ଷା ମାର୍ଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖକ କହୁଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତଳ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ ଉପର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ତଳ ସ୍ତର ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଉପର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ଧରା ଯେଉଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିଲିଟ୍ ଏସବୁ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଭଲ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗତ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତିକି ପାସ୍ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଥିଲା ତାର 1/3 ପିଲା ଅବୈଧ ଆଚରଣରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ସେଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଲେ ପାସ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 1/3 ପିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅବୈଧ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏସବୁ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦଣ୍ଡିତ ପାଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବାହାରିଥିଲା। ସେମାନେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଖରାପ ଲାଗିଛି, ଏମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଗକାଳେ ଯେମିତି ଏକାଥରକେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେମିତି ନ ବାହାରି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଝରିଲା ପରେ ସାରା ବର୍ଷ ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରୁଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତେଣୁ ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ଏକା ସହିତ ବାହାରୁଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଏ ନେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଆମ ପାଖକୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବୁକଲେଟ୍ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ, ତାପରେ ତୁମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପଚାରୁଥିଲେ ବା ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିକିରି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ପାସ୍ ହେଇଛ କି ଫେଲ୍ ହେଇଛ ସେମାନେ ସେଇଠି ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲେ। କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସିକି କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଛୁଆ ପାସ୍ କରିଛି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ପିଲା ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ମାରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆଦର କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଠିକ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପାସ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଯେମିତି ହୀରାକୁଦ ନଦୀରୁ ପାଣି ଝରିଲା ପରେ ବର୍ଷ ସାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା 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 ଫଳ ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ସେ ଲେଖକ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଗେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରି ଲୋକେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାମ ଚଳାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ଟକୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍, ତେଣୁ ସେଇ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାମ କରିକି ସେମାନେ ଚଳାଇ ଦେଉଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାଠ ଖଡ଼ିକି ନୁହେଁ କି ଫେଡ଼ିକି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି 90% ସେମାନେ ଆଜି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। 90% ଆଜି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ମେଟ୍ରିକ୍ 90% ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ଯେଉଁଠି ପାଠ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି ପାଠ ଖଡ଼ିକି ନୁହେଁ କି ଫେଡ଼ିକି ନୁହେଁ। ଜଣେ BA ଛାତ୍ରକୁ ଚିଠିଟାଏ ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ ଇଂରାଜୀ ତ ଯାହା ତାହି ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଗୋଟେ BA ପଢ଼ିଛି, ଆଜି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ିଛି, ଆଜି ଗୋଟେ MPhil PhD, ସେ ପିଲାକୁ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଯଦି ଦରଖାସ୍ତ ଗୋଟେ ଲେଖା କରିବ ବା ଚିଠିଟାଏ ଲେଖା କରିବ ଇଂଲିଶରେ, ସେ କେମିତି ଲେଖିଦେବ ନା ଯାହା ତାହି ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଦେବ। କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ 15ଟା ବନାନ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ। ତାର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା। ଆଜି ମାତୃଭାଷା ଆମର ଓଡ଼ିଆ। ଏଇ ମାତୃଭାଷା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ଲେଖା କରାଯିବ ବା ଲେଖିବାକୁ କହିବ, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାର 15-20ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବନାନ ଭୁଲ ବାହାରିବ ବା ଅଶୁଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ପାଠ ତ ଯାହା ଦେଖିବେ ଅକ୍ଷର ଦେଖିଲେ ଡରି ଯିବେ। ପାଠ ତ ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିବ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଡରି ଯିବେ। ଅକ୍ଷର ବୋଧହୁଏ ଆଜିକାଲି ପାଠ ସଙ୍ଗେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଦେଖିବ ସେଟା ଯେମିତି ପାଠ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଲେଖକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାହା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଲୋଚନା କରୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନଥିଲା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଠର ମାନଦଣ୍ଡ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାଠର ବା ଶିକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ ହୋଇକି ରହିଥିଲା, ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି ବରଂ ତଳକୁ ତଳ ବା ଅଧୋଗତି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଶିକ୍ଷା। ଅଥଚ ଏତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନାନା ସୁବିଧା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଠର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠର ମାନଦଣ୍ଡ କମୁଛି। ସେଇ କଥା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଉଚ୍ଚ ମାର୍ଗରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଠଦଣ୍ଡର କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ତଳକୁ ବା ଅଧୋଗତି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମାନଦଣ୍ଡ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ତାର କମି ଯାଉଛି। ପ୍ରାଥମିକରୁ PhD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପ୍ରଥମରୁ PhD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଅବସ୍ଥା ସମାନ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ତଳକୁ ତଳ ଅଧୋଗତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ବା ସମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ପ୍ରାଥମିକରେ ହେଉ ଯେ PhD ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଉ। ଏବଂ ଏବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଆଉଟସାଇଡ଼ର ନାଁ ଦେଇ ଜଣେ କେହି ଦା MA ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବା ଆଉଟସାଇଡ଼ର ଏ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଦା MAରେ ସେ ବେଙ୍ଗଲୀ କରିଛି। ତେଣୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେହି ବିଭାଗରେ କେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଡିଫିଲ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କଲ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍। PhD ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା PhD କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, ତାପରେ +2, ତାପରେ +3, ତାପରେ MA, ତାପରେ ତୁମେ ଯିବ MPhil ଥିଲା ଏବେ MPhil ଉଠିଗଲାଣି, ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା PhD। ଏଇ ଯେଉଁ PhD ଏସବୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ। PhD ପରେ ତୁମର ଆସିବ ଡିଲିଟ୍ ଏସବୁ। ତେଣୁ ସବା ଉପରେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇଠି ସେ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେହି ବିଭାଗରେ କେମିତି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଡିଲିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହେବାରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଜି MPhil PhD ଏସବୁ ଡିଲିଟ୍ ସବୁ ବାହାରିଲେଣି। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲେଖକ ପୁଣି ଆହୁରି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଡିଲିଟ୍ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆହୁରି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ
ପାଠରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାଠ ଯେମିତି +2 ପାଠ ଯେମିତି ସେହିଭଳି ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ପାଠ ଯେଉଁ। ତାପରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେହି ବିଭାଗରେ କୌଣସି ଛାତ୍ର ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଡିଲିଟ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ ଉପଯୋଗିତା ଛାତ୍ର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଡିଲିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଥିବା ଦରକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଡିଲିଟ୍ର ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେଥିରେ ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଠି ଭଲ ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାରଣା ଏହି ପ୍ରକାର ଅଧପତନ ଯେ କେବଳ ବଙ୍ଗଳା ବିଭାଗରେ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହା ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଖାଲି ଯେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଇଂରାଜୀ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ହେଉ, ମରାଠୀ ହେଉ, ହିନ୍ଦୀ ହେଉ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ହେଉ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କ'ଣ ହେଲାଣି ପ୍ରବେଶ ହୋଇସାରିଲାଣି ବୋଲି ଲେଖକ ସୂଚିତ କରୁଅଛନ୍ତି ବା କହୁଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମ ଦେଶରେ ଗବେଷଣା ଡିଗ୍ରୀ କଲାବେଳେ ଆମ ଦେଶର ମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗବେଷଣା କଲାବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖି କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜର ପ୍ରବୀଣତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆଜି ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଫିଲ୍ PhD ଏମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗବେଷଣାରତ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମ୍ଫିଲ୍ PhD କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ନିଜର ପ୍ରବୀଣତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ଆମେରିକାରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରଗତି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ବା ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ବା ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗବେଷକମାନେ ଲୁଚି କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଏ ଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଲୁଚି କରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡ଼ି ଏମିତି ଚମକ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ଲୋକେ ଚମକି ପଡ଼ି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ବା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ଡରି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଅଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶହ PhD ଡିଲିଟ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଅଛି। ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଅନେକ ପିଲା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା PhD ଡିଲିଟ୍ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିକିରି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗବେଷଣା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ପାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଗବେଷଣା କରି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ PhD କରି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ପେପରଟି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହିଟି ଆଜି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତଳେ ତ ଯାହା ହେଉ ଉପରଟା ଯଦି ଫାଙ୍କା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଖାଲି ଆବାଜରେ କ'ଣ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ହେବ? ଭାରତଟା ସିନା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଲି ତାଳ ଗଛକୁ ତପ କରି ଦେଖାଇ ଜାପାନୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଏ ଦେଶରୁ ଘଉଡ଼ାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଲେଖକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁଣି ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଲେ ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭାରତଟା ସିନା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷକୁ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶମାନେ, ଇଂରେଜମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ କରିଥିଲୁ? ଜାପାନମାନଙ୍କୁ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଜାପାନମାନଙ୍କର କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ନା ସୈନ୍ୟକୁ ଆଣି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ରଖିକି ଏଇ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଳ ଗଛକୁ ଯେମିତି କ'ଣ କରିବ ତପ ମାରିବା ପଡ଼ି ମାନେ ତାଳ ଗଛ ଉପରକୁ ଯେମିତି କ'ଣ ମାରିବ ମାନେ ଟେକା ମାରିବା ଭଳି କଥା ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ନିଜ ଦେଶକୁ ଏମିତି ଠକି ପାରିବା?
ତେଣୁ ସେ ଲେଖକ କହୁଛି ସେହି ଯେଉଁ ଆଜି ବ୍ରିଟିଶ ପାଇଁ ଆମେ ଜାପାନ ଶତ୍ରୁକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ଆମ ଦେଶକୁ କ'ଣ ଆମେ ଠକିପାରିବା? ଆଜି ତ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀକାରୀ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ PhD MPhil DLIT ଏସବୁ ବାହାରିଲେଣି। ସେମାନେ ଯଦି ଆଜି ସେଇଭଳି କାମ କରିବେ ବା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେମାନେ ଯଦି ଆଜି ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଆସି ଯଦି ଦେଶକୁ ଆଜି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଏମିତି ଠକି ପାରିବେ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଠକିବେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଖାଲି ନିରନ୍ନ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ତାମିଲ କରି ଫୌଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଲେଖକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି କହିଲେ ଖାଲି ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ MPhil ଯେଉଁମାନେ PhD ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଖାଲି ଦେଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖ ଯେ ଇଏ ହିଁ କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଶ ପାଇଁ ବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ତାକୁ ହିଁ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ସେଇ ଜ୍ଞାନ ବା ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିରନ୍ନ ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସେହି ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ତାମିଲ ପାଇକି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଖାଲି ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଜ୍ଞାନ କିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ ସେଇଭଳି ଯଦି କ'ଣ କରିଦେବ ନା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଫୌଜର ପୋଷାକ ଦେଇଦେବ ସୈନ୍ୟର ପୋଷାକ ଦେବ ଏବଂ କହିବ ଯାଅ ତୁମେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କର ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ କାମ କରିପାରିବେ ବା ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କର ନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଅ ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ସେମାନେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ନେବେ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଅ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଅ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ଦେବ ତେବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦେଶ ଆଜି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବନି। ଆଜି ଦେଶ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତଳକୁ ତଳ ଚାଲିଯିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠକାମିରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ ନା ପଡ଼ି ରହିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଅଛୁ। ରହିବ ଯଦି ପାଠ ବଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବା। ଏଠି ଲେଖକ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଆଜି ଯଦି ଆମର ପରିଚୟ ଗଢ଼ିବା ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଗର୍ବରେ ରହିବା ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା ତେବେ କାହା ପାଇଁ? ଏଇ ପାଠ ବଳ ପାଇଁ ବା ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବଳ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବା ଏଇ ପାଠ ବଳ ପାଇଁ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ବଳ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଆମେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚାଲିପାରିବା ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ବିଚାରରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଉ ତଳେ ନ ରଖ ତାକୁ କ'ଣ କର ସବା ଉପରେ ରଖ ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଲେଖକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଚ ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ପ୍ରଫେସର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକରୁ ଏହା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଏବଂ ସେଠାରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆମକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ଅତି ସହଜ ସରଳରେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମେ କ'ଣ କର ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ଦେଖ ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ରହୁଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଷୟ ତେଣୁ ନିହାତି ବୁଝିପାରିଥିବ। ତେଣୁ ଏହାର ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେବ ତାପରେ ତୁମେ ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଏହାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ ତୁମେ ରହିକି ତୁମ ପରିବାର ଓ ତୁମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।